बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। रामराज। आज आमे पवित्र आज नवरात्रि प्रथम दिवस विशेष भाव में आज राष्ट्रीय नववर्ष हिंदूर नववर्ष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान राज्याभिषेक दिवस आज धर्मराज युधिष्ठिरंकर राज्याभिषेक दिवस आज एमती अनेक किछि कथा अनेक किछि गाथा को नहीं आज सुंदर दिवस ए दिवस रे आमे आलोचना करिया पई जाउचंती कि चलित वर्ष 2024-26 चैत्र नवरात्र रे आमे कौन कौन एमती उपाय करिबा कि आमे जानिचंती समस्ते नवरात्रि समय रे आमे जदि कौनसी उपाय करू ताहा बहुगुणा सिद्धि प्राप्त हुई। नवरात्रि समय रे जदि कौनसी मंत्र आमे चांट करू नवरात्रि समय रे कौनसी उपाय आमे करू से उपाय अनेक किछि बहुगुणा फल देई थाए। तो सही क्रम रे आज आमे जिबा प्रथमे कि शक्ति सिद्धि पोटली शक्ति सिद्धि पोटली ए शक्ति सिद्धि पोटली जदि आमे घरे रखुचंती तो आमर चारोटी जिनिस पई से काम दिए जेमति कि आमर हेल्थ पई आमर रिलेशन पई आमर करियर पई विशेष भाव में आमर मनी को एट्रैक्ट करिया पई ए शक्ति सिद्धि पोटली बहुत सुंदर भाव में काम करे। तो याकू आमे को दिन करि परिबा प्रथमे ताको नोट करंतु को दिन आमे करि परिबा जहाको जो दिन सुविधा हबो से सेही दिन रे ही करि परिबे। आज 19 तारीख पळै जायछि आमे लेखिबा 21 तारीख 21 तारीख रे दिन 12टा रु 12टा 41 11टा 59 रु 12टा 41 12टा रु 12टा 41 जहां भी लिखिबे उपरवेला 5टा 7 रु 7टा 5 ए दिन रे आमे करि परिबा। सेकंड आउ गोटे दिन आमर रहुछि कोन ना 23 तारीख 21 रे जो माने करि परिबे सब दिन करबा ए कथा नुहे आम पाखरे तीनोटी डेट रहिछि ए तीनोटी डेट रे ए उपयुक्त समय रे आमे केबे भी चाहेले आमे जदि शक्ति सिद्धि पोटली करिया पई चाहुचंती सेही समय रे आमे करि परिबा। 23 मार्च रे 11टा 51 रु 12टा 37 11टा 51 रु 12टा 37 उपरवेला 5टा 10 रु 6टा 50 ये होची गोटे बहुत शुभ समय। देन 25 तारीख रे आमे जदि चाहिमा 25 तारीख रे भी करि परिबा। 25 तारीख रो समय होची 12टा 8 रु 12टा 47 12टा 8 रु 12टा 47 ଉପର ବେଳା 5ଟା 25 रु 6ଟା 25 ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ନେଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି ବନେଇ ପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ନୋଟ କରିବା ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି ପାଇଁ କଣ କଣ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମନୋକାମନା ପତ୍ର ଅଥବା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ୱିଶ ପେପର ବୋଲି କହୁଛେ A4 ସାଇଜ ର ଗୋଟେ ଭଲ ପେପର ନେବେ ଖାତାରୁ ଫାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଭଲ ପେପରଟେ ନେବେ। ଭୀମସେନ କର୍ପୂର 9 ପିସ୍ भीमसेन कर्पूर नेबे 9 पीस। नाग केसरी पूजा सामग्री दुकान ने मिल जाए नाग केसरी 9 पीस। आमे जो पूजा गुआ जोटा को गोटा गुआ बोले आमे कहउचंती सेथुरु गोटिए 3 खंड हळदी हळदी 3 खंड कला राशि गोटिए चिमुटा अर्थात एतिकी गोटिए चिमुटा आमे नेले जेतिकी आसला। रेड कपड़ा गोटे जोटा कि आमे पोटली करवा जदि ताको आपण सिलाई करि दउचंती ताहले बेटर नाइ ता आपण रेड कपड़ा खंडे नियंतु। ता सहित अरुआ चावल 9टी दाना भांगी नथिबो क्षत होई नथिबो हला भल सुंदर चावल बाछी के 9टा नेबे। कॉइन 6टा जो कॉइन 6टा नेबे आपण येलो कॉइन नियंतु जेमति कि 5 टंका 10 टंका 20 टंका जहाँ भी चाहिए
ନିଅନ୍ତୁ କଏନ୍ 6ଟା। ଯୋଉ ସାଫ୍ରନ କେଶର ଆମର ଆସେ, ଯୋଉଟା ପାଉଡରଟା ନୁହେଁ, ଆର ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ଆସେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରୁ 5ଟି ପିସ୍ ଦାନା ଟାଇପର ସୂତା ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଆସେ, ସେଇଥିରୁ 5 ଖଣ୍ଡ। କଉଡି 9ଟି। ଯଦି ହଳଦିଆ କଉଡି ମିଳେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଏ ଧଳା କଉଡି ନେଇପାରିବେ। ଲୁଣ 1 ଚିମୁଟା। ରାଶି ଯେମିତି 1 ଚିମୁଟା, ଲୁଣ ସେମିତି 1 ଚିମୁଟା। ଗହମ 1 ମୁଠା। ଆପଣଙ୍କ ମୁଠାରେ ଯେତିକି ଧରିଲା, ଗହମକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ସଫା କରିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ ପଛେ ଖରା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଆମକୁ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା। କୁଙ୍କୁମ, ରୋଲି, ଏଇ ଜିନିଷ ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯାଏ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ରେମେଡି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାଇପାରେ। କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା। ଜାଇ ଫଳ 1। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପୋଟୁଳି ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ତାକୁ ବନେଇବା କେମିତି? ନା ସକାଳରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଘଟ ବସଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ବା ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସିଦ୍ଧି ପୋଟୁଳି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ହେଲା, ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନିଜେ ନିଜର ସୁଧିପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆସିବା ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିବା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇକି ଆମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ, ପ୍ରେୟାର ପ୍ଲେସ ଟାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରେଇଦବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ, ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସିଥିବା, ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ। ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଦୀପକୁ ଆମେ ଲଗେଇବା, ଯେମିତି ଯଥାବିଧି ଆମେ ଯେମିତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଦୀପ ଥଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଥୋଇପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ବେଟର ହଉଛି ଏଇ ରିମେଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଗହମ ଉପରେ ଦୀପଟି ଥୋଇବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥଉଛେ। ହେଲା, ଗହମ ଉପରେ ଥୋଇବେ, ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ ଉପରେ ଥୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରିମେଡି ପାଇଁ ୟାର ଦୀପ ଆପଣ ଗହମ ଉପରେ ଥୋଇବେ। ଥୋଇଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ କପଡା ଆମେ ରଖିଥିବା ତା ଉପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯୋଉ କୁଙ୍କୁମ ରଖିଥିଲେ ବା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, କୁଙ୍କୁମ ଥିବ ବା ହଳଦୀ ଥିବ, ଏଇ ହଳଦୀରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟିଏ କରିଦବା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟିଏ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଯୋଉ ୱିଶ ପେପରରେ ଆମର ଯାହା ୱିଶ ଅଛି ଆମେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦବା। ହେଲା, ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆମେ ତ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୋଟୁଳି ହଉ ବା ରେଡ କଲରର କପଡା ହଉ ପକେଇକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରଖିଦବା। କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ରଖିବା ନା ଆମର ୱିଶ ପେପର ରଖିବା, ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ 3ଟା ରଖିଦବା, ନାଗକେଶର 9ଟା ରଖିଦବା, ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର 9 ପିସ୍ ରଖିଦବା। ହେଲା, ଜାଇ ଫଳ ଗୋଟେ ରଖିଦବା, ଗୁଆ ଗୋଟେ ରଖିଦବା। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଦରକାର ହବ ଗୁଜୁରାତି 5 ପିସ୍। ହେଲା, ଗୁଜୁରାତି ସେଥିରେ ରଖିଲେ, କଳା ରାଶି ରଖିଲେ, ରାଇସ୍ ଆମେ ଚାଉଳ 9 ପିସ୍ ରଖିଦେଲେ, କଏନ୍ 6ଟା ରଖିଦେଲେ, ସାଫ୍ରନ କେଶର ରଖିଦେଲେ, କଉଡି 9ଟା ରଖିଦେଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ଲୁଣ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ନିଜର କଣ ୱିଶ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ୱିଶ କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ୱିଶ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା। ଫୋକସ କରିକି ସେ ଯେମିତି ଆମର ୱିଶ ଫିଲଅପ ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ମୁଭି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖିବା। ଦେଖିକି ସେ ରେଡ କପଡାକୁ ତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଦେଇଥିବା, ତାକୁ ଆମେ ପୋଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦବା। ପୋଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପୋଟୁଳିକି ରଖିଦବା। କେତେ ସମୟ ରଖିବା ନା 5-10 ମିନିଟ ରଖିବା, ନହେଲେ ଦୀପ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଠିଆ ଥିବ। ଏକୁ ଥୋଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମନ୍ତ୍ର ଚାଣ୍ଟ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ମାଳା ଚାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 108 ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ମାଳା ଚାଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ,
ନିଜେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଚାଣ୍ଟ କରିବେ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର? ନା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ये ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାଳା ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ ୟାକୁ ଚାଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଣ୍ଟ କରିକି ସେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ପୋଟଳି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା 10-15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ବା ଦୀପ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ରହିଲା ପରେ ସେଇ ପୋଟଳିକୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆମର କୌଣସି ଲକରରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ନଚେତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଫ ପ୍ଲେସ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ୟା ପରେ କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଫୂଜା ତାକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ତାର ରହିଲା। ଏଇ ପୋଟଳି ଅନେକ କିଛି ପଜିଟିଭ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଯାହାକି ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆଗରୁ ବି ଯୋଉ ରିମେଡି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୋଟଳି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେବେ ଭଲ। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରିର କିଛି ପୋଟଳି ଅଛି, ଏଇ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର କିଛି ପୋଟଳି ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କିଛି କରୁଛେ, ଦିୱାଲି ସମୟରେ କିଛି କରୁଛେ, ସେ ପୋଟଳି ଯଦି ଥିବ ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷର ଯଦି ନବରାତ୍ରି ପୋଟଳି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପୋଟଳି, ତାକୁ ନେଇକି ଜଳ ପ୍ରବାହ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି କଏନ ଥିଲା, ଆମେ କଏନ ବି ପୋଟଳି କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, କଏନ ଥିଲେ କଏନକୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଦୀପ ତଳେ ଯୋଉ ଗହମ ଆପଣ ଥୋଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗହମ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି। 3ଟା ଡେଟ୍ କହିଲି, ସେଇ 3ଟା ଡେଟରେ କୌଣସି ଦିନ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କାଲି। କାଲି ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କେବଳ ସ୍ପେସିଆଲି ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ପୋଟଳି ଆମେ କରିପାରିବା। ତା ପାଇଁ 3ଟା ଦିନ ରହିଲା। ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ 3 ଦିନ ରହିଲା, ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ପୋଟଳି। କେତେବେଳେ କରିପାରିବା କାଲି? ନା ସକାଳ 6ରୁ ସକାଳ 9, ଉପରବେଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। ଏ 2ଟା ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ନବରାତ୍ରିର ମୁଁ କହିଦିଏ ଏଇଠି, କହିଥିଲି ଏବେ ବି, ବାର ବାର ଆଉ କହିବାନି। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର କିଛି ପୋଟଳି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ପ୍ରବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ନୂଆ ପୋଟଳି ରଖନ୍ତୁ। କାଲିର ଟାଇମିଂ ହଉଛି ସକାଳ 6ରୁ ସକାଳ 9, ଉପରବେଳା 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା 30। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ସେମିତିଆ ରେଡ କ୍ଲଥ ଗୋଟିଏ, ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ, ଲବଙ୍ଗ 2ଟା, କମଲ ଗଠା 3ଟା, ମାନେ ଯୋଉଟା ପଦ୍ମର ସିଡ୍ସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ପଦ୍ମର ମଞ୍ଜି ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରୁ 3ଟା, ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର 1 ପିସ୍, କଏନ ହଉଛି 5 ପିସ୍। ହେଲା, ୟାକୁ ଆମକୁ ଦରକାର। କଣ କରିବା ଆମେ? ନା ଦୀପ ଲଗେଇକି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନ କଥା କହିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରୀମର ରିଚୁଆଲ୍ସ କରୁଛେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ନିଜର ମନର କଥା ହଉଛେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଲଗେଇବା। ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଥା ହେବେ। ଏଇ ରେଡ କ୍ଲଥ ଉପରେ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କହିଲେ, ଯେମିତି କି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ, ଲବଙ୍ଗ 2ଟା, କମଲ ଗଠି 3ଟା, କର୍ପୂର 1, କଏନ 5ଟା, ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ ରଖିଦବା। ରଖିକି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ରୋଲି ବା ସିନ୍ଦୁରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେଇଦେବେ। ଟୀକା ଦେଇଦେଲେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଲେ, କରିକି ସେଇ ପୋଟଳଟାକୁ ଆମେ ବନେଇଦେଲେ। ବନେଇ ଦେଇକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ପରଦିନ ସେଇଦିନ ସେଇଟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରହିବ। ପରଦିନ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲକରରେ ରଖିବା, ବା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା। ଲକରରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ନିଜ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା। ୟାର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଶ୍ରୀମ ନେଇପାରିବେ, ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ନେଇପାରିବେ, ଓಂ କାତ୍ୟାୟନାୟ ବିଦ୍ମହେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦୁର୍ଗୀଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍,
ଏ ମନ୍ତ୍ର ବି ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ। ନାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ନେବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ କାତ୍ୟାୟନାୟ, ଓମ୍ କାତ୍ୟାୟନାୟ ବିଦ୍ମହେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଧୀମହି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଧୀମହି ତନ୍नो ଦୁର୍ଗୀଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯଦି ଏଇ ପଦ୍ମକେଶରର ମାଳା ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖରେ। ସେଦିନର ଭୋଗ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପାରିବା, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରେଡ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଗ୍ରୀନ କଲର ର ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି ୟେଲୋ କଲର ର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ର, ସେଇଟା ଦେଇପାରିବା। ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଂ ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ରଏ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବା। ନଚେତ୍ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ରିମେଡି କରିବା ତାର ଟାଇମିଂ ହଉଛି ସକାଳ 6ଟା 2 ରୁ 9ଟା 35, ଉପରବେଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। କୌଣସି ବି ବିଜନେସ ରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛେ, ଆମ ବିଜନେସ କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। କଣ ଆମକୁ ଦରକାର ନା ପାନପତ୍ର 11ଟି, ନାଲି ସୂତା ଯୋଉଟା ଆମେ ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛେ, ଲବଙ୍ଗ 5, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ, ଏଟା ହଉଛି ରାଶି ତେଲର ଦୀପ। ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକି ପ୍ରେୟାର କଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଯଦି ଥିବ, ଅଖଣ୍ଡ ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବା। ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟି ଲଗେଇକି ଆମେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ଏଇ ରେଡ ସୂତାରେ ଏଇ ପାନକୁ ଆମେ ମାଳ କରିଦବା। 11ଟା ପାନ ଆମେ ନେଇଥିବା, ଯୋଉ ରେଡ ସୂତାରେ ସେ ପାନକୁ ଆପଣ ତାର ଡିମ୍ଫିରେ ଗଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ କୁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସଗୁଣରେ ଆଉ ସ୍ୱର ସହିତ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ଇନହେଲ କରିକି ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ରଖିକି। ତାକୁ ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ମାଳ କରିଦେଲେ। ଏଇ ମାଳ କଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ସେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବି ମାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ୟାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ରୋଲି ଥିବ ବା ସିନ୍ଦୁର ଥିବ ସେ ପାନ ପତ୍ର ଉପରେ ତିଳକ କରିଦେବେ ହେଲା। ତିଳକ କରିଦେବେ, ଟୀକା ଲଗେଇଦେବେ। ଟୀକା ଲଗେଇ ଦେଇକି କଣ କରିବେ ନା ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ଘରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥର ରିମେଡି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ରିମେଡିକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ଘରେ ଇ କରିଛନ୍ତି, ପରଦିନ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିପାରିବେ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିମେଡିରେ ସେ 2ଟା ଜିନିଷ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିବେ, ନହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଥୋଇଦେବେ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥର ରିମେଡି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବେଶ ବା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନର ତ ମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ, 5 ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ଭଲ। ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଦିନ ଗ୍ରୀନ, ଫୁଲ ହଉଛି ସେଦିନ ହ୍ୱାଇଟ, ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାୟ ନମଃ, ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ସେଦିନର ରିମେଡି ଆମ ପାଇଁ ଫର ଜବ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ, ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇକି କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଜବରେ ଅଛେ, ଆମ ଜବର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଜବରେ କିଛି ଯଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି, ତା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ, ଯିଏ ଯୋଉ ବି କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଟାଇମ ହଉଛି ସକାଳ 6ଟା 2 ରୁ
9ଟା 35। ଉପରବେଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30। କଣ ଆମକୁ ଦରକାର ନା ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଗୋଟେ, ରେଡ୍ କ୍ଲଥ ଗୋଟେ, କୁଙ୍କୁମ ବା ରୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇ ସହିତ ଦରକାର, ଚାଉଳ 9ଟି, ଗୋଲମରିଚ 2ଟା, ଆମେ ହାତରେ ଯୋଉ ରେଡ୍ ମୋଲି ବାନ୍ଧୁଛେ ସେ ରେଡ୍ ମୋଲି ଦରକାର ଆମକୁ, ଆଉ ଘିଅର ଦୀପ। ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ରାଶି ତେଲର ଦୀପ। ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଆସିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଦୀପକୁ ଲଗେଇଲେ, ଦୀପକୁ ଲଗେଇକି ସେଇ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଆମର ଗୋଲ କଣ ରହିଛି ଆମ କାରିୟରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିକି ରୋଡ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଲିରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତିଳକ କରିଦବା। ତିଳକ କରିକି ସେଇ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଉ ଏପଟେ କଣ କଲେ ନା ରେଡ୍ କ୍ଲଥ ଟି ବିଛେଇ ଦେଲେ, ବିଛେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଚାଉଳ ଗୋଲମରିଚ ରଖିଦେଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ଆମ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା। ସେଦିନ କେତେ ତାରିଖ ହେଇଥିବ? 14 ଦିନ ହେଲେ 19 20 21 22 ହେଲା। ସେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ଧଳା ରାଶି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ରିମେଡି କରନ୍ତୁ ବା ରିମେଡି ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଧଳା ରାଶି କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଜବ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ କାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ରିମେଡି କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପ, ସେଦିନ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ବାନାନା, ବସ୍ତ୍ରର କଲର ହଉଛି ଗ୍ରେ ହେଲା, ଆଉ ରେଡ୍ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ମୈ 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 ନମଃ ନମଃ। 5ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ବା ପଜିଟିଭ ଭାଇବ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେଦିନର ଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ଡେ 6 କୁ, 19 20 21 22 23 24 24 ତାରିଖକୁ ଆସିଗଲେ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନ କୌଣସି ରିମେଡି ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଦିନକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କାତ୍ୟାୟନୀ ସ୍ୱରୂପ। ସେଦିନର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉଛି ମାଙ୍କର ସୁଇଟ, ମିଠା, ପାନ, ମହୁ, ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେଦିନ ରେଡ୍, ଫୁଲ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଫୁଲ, ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ କାତ୍ୟାୟନେ ନମଃ। ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ HRIM ହ୍ରୀಂ, କ୍ଲିಂ KLIM କ୍ଲିಂ, କାତ୍ୟାୟନେ ନମଃ। ଇଏ ହଉଛି ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେ ଦିନରେ ରିମେଡି ହଉଛି ହାପି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ଡିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ କାହାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣ ଏଇ ରିମେଡିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଅପାତ୍ରରେ ଦେବେନି, ଅନ୍ୟ ରିମେଡି ଗୁଡିକ କେବଳ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯଦି ନିୟର ଡିୟରରେ ସେମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଇପାରିବେ, କିଏ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ହାପି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ ଦରକାର? କଣ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଗୋଲମରିଚ 11ଟି, ଲବଙ୍ଗ 2ଟି, କଳା ସୋରିଷ 5, ଆମେ ଯୋଉଟା ବେସର କରୁଛେ କଳା ସୋରିଷ 5ଟି ଦାନା, ଗୁଜୁରାତି 2ଟି, ଗ୍ରୀନ, ସିନ୍ଦୁର ରଖିଲା ଭଳିଆ ଡବା ଗୋଟିଏ, ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ, ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ରଖୁଛେ ଡବା ହେଲା, ଷ୍ଟିଲର ଡବା ହେଇପାରେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେଇଗଲେ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ସେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରର ଡବା ଖୋଲିଲେ
ତାକୁ କଣ କରିଥିବା ଆମେ ନା ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିବା। ତାକୁ ମାନେ କୋଉ କପଡାରେ ପୋଛିବେନି, ଯେମିତି କି ଏୟାର ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିବ ବା ସନ ଡ୍ରାଏ ସେ ହେଇଥିବ। ସେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରର ଡବା ଭଳି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ତାକୁ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ରଖିଦବା। ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଗୋଲମରିଚ 11ଟା ରହିଯିବ, ହେଲା, ଲବଙ୍ଗ, କଳା ସୋରିଷ, ଗୁଜୁରାତି, ଏସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। ହେଲା, ରଖିକି ପରେ କଣ କରିବା ନା ନିଜ ଯାହାର ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ରିମେଡି, ପ୍ରକ୍ସି ରିମେଡି ଏ ନୁହେଁ, ଯାହାର ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ କରୁଥିବେ, ଆଇଦର ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିବେ କି ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିବେ। ଏକୁ ସବୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ହେଲା, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକରେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି କଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଯାଇକି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାର ଟାଇମିଂ ହଉଛି କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଉପରଳା 5ଟା 30 ରୁ 7ଟା 30, ସକରବେଳା ନାହିଁ, କେବଳ ଉପରଳା। ଏଇ ଦିନରେ ସେ ଏଇ ରିମେଡିକୁ କରିପାରିବେ। ତତ୍ ସହିତ ସେଇ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିମେଡି କରିହବ। କୋଉ ରିମେଡି ନା ରିମେଡି ଟୁ ଓଭରକମ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଡିଲେ। ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡିକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଡିଲେ ମ୍ୟାରେଜରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। ସେ ରିମେଡି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ 6ରେ 19, 20, 21, 22, 23, 24 ତାରିଖରେ ସକାଳ 6ଟା 2 ରୁ 9ଟା 35 ଟାଇମ, 6ଟା 2 ରୁ 9ଟା 35। ଏଇ ରିମେଡି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ହେଲା, କାହିଁକିନା ଇଏ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରେ। 6ଟା 2 ରୁ 9ଟା 35, ଉପରଳା 5ଟାରୁ 8ଟା 30, ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ରିମେଡି କରିପାରିବା। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ହ୍ୱାଇଟ କପଡା 1 ପିସ୍, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ 5 ପିସ୍, ରେଡ ମୋଲି ଆମେ ହାତରେ ଯୋଉଟା ବାନ୍ଧୁଛେ ରେଡ, ରେଡ ସୂତା ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ରୋଲି ବା କୁଙ୍କୁମ, ହେଲା, ରୋଲି ବା କୁଙ୍କୁମ ଆମର ସବୁଥିରେ ଦରକାର ହଉଛି, ସେଟା ଥିବ। କପର ଲୋଟା ଗୋଟିଏ, କପରର ଲୋଟା, କିନ୍ତୁ ମାଟି ନୁହେଁ ବା ପିତଳ ଫିତଳ ନୁହେଁ, କପରର ଲୋଟା ଗୋଟିଏ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ କପଡାରେ ଆଉ ପ୍ରତି ହଳଦୀରେ ରୋଲିର ଟୀକା ଲଗେଇଦେଲେ, ରୋଲିର ତିଳକ କରିଦେଲେ, ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରତି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ ଆମ ପାଖରେ ସୂତା ଥିବ ତାକୁ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡେଇ ଦବା। ପୁଣି ସବୁ ହଳଦୀ କି ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ 5 ରାଉଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 5 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ 5 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଉପରେ ରେଡ ସୂତାରେ ଆମେ ଗୁଡେଇ ଦେଲେ, ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, 5 ଖଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ପୁଣି 5 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏଇ କପର ଲୋଟା ଯୋଉ ନେଇଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ରୋଲିରେ ସ୍ୱସ୍ତିକଟେ କରିଦବା। ସ୍ୱସ୍ତି କରିକି ତାକୁ ସବୁ କଣ କରିବା ନା ଏଇ କପର ଲୋଟାରେ ରଖିଦବା, ହେଲା। ଏଇ କପରର ଲୋଟାରେ ରଖିଦବା, ଛୋଟ ଲୋଟା ନେବେ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ରଖିଦେଲେ, ହେଲା। ନିଜର ମନୋକାମନା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୋଟାଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଇଏ ଲୋଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ହବ, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହ କରିଦବା, ହେଲା। ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହ କରିଦବା। ଏଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମେ ଏଇ ରିମେଡି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରବାହ କରିଦବା। ଆଉ ସେଦିନ 6ଠ ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ଆଉ ମିଶ୍ରି ଦାନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ନେଇକି ଏଇ ରିମେଡି ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ କୋଉ ଦିନ କଣ ଦେବେ, କୋଉ ଦିନ କଣ କରିବେ, ଏକୁ ସବୁ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଡେ 7 କୁ, ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କାଳରାତ୍ରି। ସେଦିନ ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଗୁଡ,
वस्त्रर कलर होची व्हाइट अथवा पिंक कलर। मंत्र होची ओम एम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे। ए मंत्र नहीं परिवा ओम काल रात्रि देवे नमः ए मंत्र भी नहीं परिवा। से दिन रिमेडी होची रिमेडी फॉर सक्सेस इन कोर्ट केस। रिमेडी फॉर सक्सेस इन कोर्ट केस जदि कोर्ट रे कौन केस चली कौन दरकार हमको जिनस ना तार टाइमिंग हो सही टाइमिंग सकाळ 6टा 2 रु 9टा 35 उपरला 5टा रु 8टा 30 एई समय रे सप्तम दिन रे आमे ए रिमेडी को करि परिबा। कौन दरकार हमको ना बिरी गोटे मुठा चोपा लगा बिरी जोटा कला बिरी गोटे मिठा कला हळदी गोटिए हला कला हळदी गोटिए लूण गोटिए मुठा व्हाइट क्लॉथ गोटे पीस मां सामने आम कौन करवा ना एटा भी राशि तेलर दीप मां सामने आम राशि तेलर दीप लगेले ए व्हाइट क्लॉथ रे ये सब जिनस रखिकी आम गोटे पोटली करदेले ए पोटली कर देकी मां को ताकू धरी से जो पोटली को धरी आम मां को प्रेयर करवा हला मां को प्रेयर करवा एकू प्रेयर कर सारी कौन करवा ना आम मुंड ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज बुले दवा हला एंटी क्लॉकवाइज बुले देकी ताकू घरे रखि दियंतु नेक्स्ट डे नहीं कि ताकू जल प्रवाह कर दियंतु अथवा पीपल गछ माने ओस्त गछ मूल रे अपन ताकू रखि दियंतु। ये होची हमर कोन ना कोर्ट केस रु मुक्ति पाइबा पई ए रिमेडी बा सक्सेस हबा पई कोर्ट केस रे ए रिमेडी। तापरे हमें आसीबा सही दिन जदि 51टी लेंबू रे आपण माला तैयारी करिकी रेड कलर सूतारे मंदिर रे नहीं के दे दउचंती बा मां को अर्पण कर दउचंती ताले बहुत भलो माला तैयारी हो 51टी लेंबू केवल नहीं के देबेनी 51टी लेंबूर माला ताकू नहीं के जदि दे दउचंती ताहाले बहुत भलो। तापरे हमें आसीबा डेट को सेदिन मांकर महागौरी बेश महागौरी स्वरूप से दिन मांकर भोग होची प्रिय भोग होची नड़िया बा नड़िया रे तैयारी कौन जिनस सुजी हलवा वस्त्र होची मांकर से दिन पिंक कलर रो फूल भी पिंक रेड ए सब जिनस रे हे परिबो। मंत्र भी सेमती ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः ये होची मंत्र आहरी भी से दिन ये हूँ मंत्र। तापर आसवा आम नवम दिन को जो दिन आमर रामनवमी से दिन को आम आसुचे से दिन माँ होचंदी सिद्धिदात्री या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमः नमः। से दिन मांकर प्रसाद होची हलवा पूरी वस्त्र होची स्काई ब्लू नले पिकअप ग्रीन टा फूल होची रेड पिंक। आमे कौन करवा ना अष्टम दिन बा नवमी दिन जो दिन रे भी आमे रिमेडी करि परिबा को रिमेडी ना रिमेडी टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम होम आम घरु कौनसी भी नकारात्मक शक्ति थिले ताकू आमे रिमूव करि दे परिबा से रिमेडी आमे अष्टम दिन रे करि परिबा नवम दिन रे भी करि परिबा। जो माने आमे तो कहीं कहीं करू अष्टमी दिन रे भी आमे कन्या पूजन करि परिबा नवमी दिन रे भी आमे कन्या पूजन करि परिबा। कन्या पूजन तो एक अलग प्रसंग से दिन रे आमे ए रिमेडी की करि परिबा आम घर रु नेगेटिविटी हटेया पई टाइमिंग से एका टाइमिंग 6टा 2 रु 9टा 35 सकाळ 6टा 2 रु 9टा 35 उपरला 5टा रु 8टा 30 कौन हमको दरकार ना गोलाप फूलर 5टी पाखुड़ा गोलाप फूलर 5टी पाखुड़ा घिओ दीप गोटी धनिया
ଧନିଆ 5ଟି ଦାନା ତାକୁ ବି ଆଗରୁ ଆଣିକି ଆପଣ ସଫା କରିକି ମୁଠେ ଧନିଆ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଥିବେ ଆଗରୁ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଟିକେ ଖରା ଦେଇଥିବେ ସେଇଥିରୁ 5ଟି ଦାନା ନେବେ। ରାଶି ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା କଳା ରାଶି ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ମିଶ୍ରି 5 ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ 5 ପିସ୍ ବଟମ ଭଳିଆ ପିସ୍ ନେଇଯିବେ 5 ପିସ୍। ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେଇ ଦୀପଟି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଦୀପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ 5ଟି ପାଖୁଡା ଫୁଲ ଧନିଆ ରାଶି ମିଶ୍ରି ଏ ସବୁ ଦେଇଦବା ହେଲା। ଦୀପଟିକୁ ଲଗେଇକି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି। ୟାକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ କରିପାରିବା ନବମ ଦିନ କରିପାରିବା 2 ଦିନ ଯାକ ବି ଚାହିଁବା ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ କରିପାରିବା। ଏଇ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମାଙ୍କର ଏଇ ନବମ ଦିନରେ 9 ଦିନରେ ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପୋଟଳି ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ପୋଟଳି ଆଉ ବିଜନେସ ର ଗ୍ରୋଥ ର ଆମର ରିମେଡି ହାପି ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ ଡିଲେ ର ରିମେଡି କୋର୍ଟ କେସ ର ରିମେଡି ଘରୁ ନେଗେଟିଭିଟି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରିମେଡି ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଏ 9 ଦିନ ଆମକୁ ଚାଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡକୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଥିବି କନସଲଟେସନ ସମୟରେ ଦେଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଇ ରିମେଡି ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଏଇ 9 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଣ୍ଟ କରୁଛେ ଆମେ କୋଉ ବି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କରିବା ନ କରିବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9 ଦିନ ଆମେ ଚାଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମର ଯଦି କିଛି ବ୍ଲକେଜ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ଲୋ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବେ। ଏହା ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା। ଏଇ 9 ଦିନ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆଉ ସବୁ ରିମେଡି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି ଯେ ଆଜି ହିଁ କ୍ଲାସ ନେଇଗଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛେ ଅନ୍ତତଃ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ମୁଁ କହିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ କରାଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି କି ଆପଣ ବି ଗେସ୍ କରି ପାରିବେନି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9 ଦିନ ଏଇ 9 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡକୁ ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାହକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେବଳ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସରେ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେବେଠୁ କ୍ଲାସ କରିଛି ସେବେଠାରୁ ଏଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ନିଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ନେଇଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହେ ଆଜି ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନଉଛେ ରୁସେଲସ ଡେଟ୍ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିଏ ମୋର ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦର ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆଲାଇନ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ନଉଛେ କଣ ନା ପ୍ରୋସୋପାୟାର ବହୁତ ବଢିଆ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ। ସେମିତି କି ଆମେ ତ ଶ୍ରୀମ ସହଜେ ନଉଛେ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ହଉଛି କୋଟେଶ୍ଵର ମହାଖର୍ବ। କୋଟେଶ୍ଵର ମହାଖର୍ବ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବରଦାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତ ଚାଣ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ଏ 9 ଦିନ ଆଜି କ୍ଲାସ ସରିବା ପରେ ବି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ କୋଟେଶ୍ଵର ମହାଖର୍ବ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଟେଶ୍ଵର ମହାଖର୍ବ କୋଟେଶ୍ଵର ମହାଖର୍ବ କୋଟେଶ୍ଵର ମହାଖର୍ବ ଆପଣ ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୁରା ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ପରିଟିର ଏକ ନୂତନ ମୋଡ ଦବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଜନ୍ମଦାତା ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଆମର ହିତୈଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି
ଯାହା ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ, ଆତ୍ମିକ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଏହି ସେସନକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।